салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархиди мавзӯъҳои барномаи имрӯз 25 май. билет арзон вале камчин шуд. талабгорони сафар ба Русия мегӯянд билетҳои парвоз аз Тоҷикистон то 2 моҳи оянда фурӯхта шуданд. То июля нестем мегӯям. Москва нестем мегӯям то июля. бо даст доданду бо по медаванд. Тоҷиддин Пирзода, муассиси Тоҷикисодиротбонки барҳам хӯрда, исрор меварзад муштариён давоми 6 моҳ то 1 сол пулҳои худро бозпас хоҳанд гирифт. навобод аз навобод мешавад ва рӯзгори оилаҳое ки хонаҳояшон дар ноҳияи Ҷомӣ аввалин моҳи май зери хок монд. шабда гармай рӯзона сарфинам бисёр ҷойи хуб хай заминам ҷойи соз дорад ҷудо карда. талаби мақомоти тоҷик дар бораи $500 муқаррар кардани билет ба Русия зоҳиран мушкили муҳоҷиронро кам накард. сокинон мегӯянд акнун пайдо намудани билет барои 2 моҳи оянда ба Русия мушкил шудааст. 4 рӯзи пеш оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон гуфта буд ки ширкатҳои русӣ муваззаф шуданд аз рӯи нархномаи ягона билет бифурӯшанд. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Молораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдуллоҳ. то июля нестем мегӯям. Москва нестем мегӯям то июля. این نقطه های بلیت فروشی در دوشنبه دوباره سرودم شده است. خبر ارزان شدن بلیت ده ها نفر را به اینجا کشانده است، اما پیدا کردن بلیت آسان نیست. همین موقع میگم بلیت نیست، عموما نیست. 25 ایول با بلیت. ایول بلیت بون نیست. نکید نرخی که داره تلفن ما میگه من خیلی میگه نرخ دولتیش 5900 چند سومونه خرید 6000. روز 21 می آژانسی اویاتسی شهروندی گفت شرکت‌های اورالسکی اویالینی، یمل و سیبر راضی شدند که بلیط‌ها را از $500 زیاد نمی‌فروشند. بعد این اعلان درهای بیشتر نقطه‌های بلیط فروشی در مرکز دوشنبه بستند و پشت درشان نوشتند که بلیط نیست. در 2 نقطه بلیط فروشی که ما پرسیدیم گفتند که تا آخر ماه ایول به سمت روسیه به خصوص به مسکو بلیط ندارند. پرسه میگه 8000 7000 انا آخر ایول میگه 5000 چند خواهد با امور هم تو آخر ایول دفترسه بلین میگه تو 15 اگر دینا گفتن که رسورا 20 سر دادن اومدیم نه نیست. در نقطه های بلیط فروشی فرودگاه دوشنبه گفتند نرخ یک بلیط به روسیه قریب 6000 سومانی است، اما آنها نیز تا 2 ماه نزدیک به مسکو چپته ندارند. مردم برای همین سرگردان شده‌اند. نرخ بلیط و پرواز بر روسیه در 2 ماه اخیر یکی از مسئله‌های داغ در تاجیکستان شده است، چون بعد برداشتن محدودیت‌های پاندمی کووید 19 و باز شدن راه‌ها هزاران شهروند تاجیکستان برای کار به سمت روسیه می‌شتابند. حالا میگویند نمی‌دانستند که باز شدن راه‌ها این گونه سرگردانی‌ها را هم در پی داشته است. аз бозхонди муҷаввиз ва қатъи кори 2 бонки як замон бузурги Тоҷикистон, Агроинвестбонк ва Тоҷикисодиротбонк 4 рӯз сипарӣ шуд. аммо ҳанӯз мақомот дар бораи чӣ гунагии бозгардони амонати мардум, шарту шароит ва моҳлати он чизе нагуфтанд. аз ин рӯ аксари амонатдорони ин 2 бонк нигарон мебошанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. абдулло салом, хуб кори ин 2 бонк қатъ гардид, баъдан чӣ хоҳад шуд ва амонати мардум чӣ гуна бозпас дода мешавад? шаҳло, баъди бозхонди муҷаввиз ва ё парвонаи кори ин 2 бонк ҷараёни барҳамдиӣ ва ё ба истилоҳи мардумӣ банкротшавӣ ва тақсиму таракаи амволи бонк шурӯъ мешавад. барои анҷоми ин кор бо қарори додгоҳ тақрибан пас аз 1 ҳафтаи дигар мудири барҳамдиҳанда таъин хоҳад шуд. ибтидо то 30,000 сомони пули амонатгузорон аз фонди суғуртаи амонатҳо якбора пардохт мешавад. агар пули амонатмондаи нафаре аз ин зиёд бошад, маблағи боқиро аз ҳисоби маблағҳои бонк ва фурӯши амволи он бояд пардозанд. масъулияти фурӯши амволи бонк ва бозгардони амонати мардум, пулҳои муассисон ва дигар ҷонибҳо бар дӯши мудири барҳамдиҳанда хоҳад буд. абдулло, дар Тоҷикистон мо шоҳиди таҷрибаи талхе шудем ки амонатгузорони Тоҷпромбонк масалан ки низ 4 соли пеш банкрот шуда буд, ҳанӯз наметавонанд пулҳои худро бигиранд, зеро амволи бонк пурра фурӯхта нашудааст. оё ин бор ҳам чунин хоҳад шуд ё не?
شهلا عین این سوال رو من از تاجدین پیرزاده مؤسس و یکی از سهامداران اساسی تاجیکسادیراتبانک پرسیدم. او گفت ذخیره های مالی و اموال بانک کافی است و جریان برهمدهی نباید طول کشد. به قول او دوام 6 ماه تا 1 سال مردم پولهای خود را از این بانک باز پس خواهند گرفت. هم مبلغ هست، بعضی مبلغ که تو من 30,000 سومانی را از یک بار میگیرن، اینو میتونن در نوبت اول از حساب ذخیره ما این نگیرن. همگی 1,200 به امانتگذار میماند. پارچه قرضی ما با نظر داشت فایزدار تا 1.5-2 میلیارد سومانی است. باوری کامل دارم که مثل بانک های پیشینه 4 سال و 3 سال نمیکشد. شاید که در 6 ماه 1 سال مردم مبلغ گیرند. مسئولان اگرو اینوست بانک هم میگویند بینا و اموال بانک برای بازگردانیدن پول مردم کافی است، اما مهلت از صفت کاری مدیر برهمدهنده وابسته است که تا چه حد زود با صفت و عادلانه اموال بانکی کساد شده را فروخته پول مردم را میدهد. عبدالله اینجا سوال پیش میآید که سبب کساد و یا بانکروت شدن این دو بانک عظیم چی بود؟ سبب ها زیادند شهلا، اما سازمان های بین المللی و اقتصاددان های مستقل در گزارش های خود آشنابازی، فرمانفرمایی از بیرون به کار بانک، مدیریت نادرست و بی‌پروایی بانک ملی نسبت به فعالیت بانک ها را از سبب های اساسی می دانند. اما تاجدین پیرزاده در صحبت با رادیو آزادی یک سبب دیگر را هم نامبر کرد. سال 2015 یک گروه آدمان به قول او غرضدار درباره بد شدن احوال مالیوی تاجیکسادیراتبانک آوازه‌ای بر دروغ پهن کردند و امانتگزاران یک باره به بازخواند امانت‌های خود پرداختند و بانک دچار مشکل شده است. با تاکید پیرزاده اگر یک باره بیش از 30% امانتگزاران پول خود را از بانک بازپس گیرند، هیچ بانک عظیمی هم به این حالت تاب آورده نمیتواند. فهم و سپاس عبدالله. البته امیدواریم مشتریان سرسام بالاخره امکان بازپس گرفتن امانت‌هایشان را پیدا میکنند. به هر صورت وقت نشان خواهد داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در قرغیزستان طرح قانونی رو به بررسی گذاشتند که مخالفانش میگویند ممکن است عامل‌های مناقشه و نزاع در مرز با تاجیکستان را زیاد کند. مؤلفان لایحه پیشنهاد کردند به گروهی از مردم در دهات مرزی اصلاح داده شود تا در پاسبانی سرحد تاجیکستان و دیگر همسایگان قرغیزستان به آنها کمک کنند. درباره این طرح قبل از برنامه صحبت داشتیم با همکارمان در بیشکک خورسند خورمов و نخست از او درباره جزئیات قانون پرسیدیم. در قرغیزستان طرح اصلاح شده قانون درباره وکالتداران مرزبانان را به بررسی جامعه گذاشتند که سال 2015 قبول شده است. بر اساس این قانون وکالتداران نیروهای مرزبانی قبلا به پاسبانان سرحد از نظر تامین اطلاع کمک می‌کردند. حالا مؤلفان طرح پیشنهاد دارند که به این افراد حقوق اضافی داده شود تا آنها پس از تمرین مخصوص با خود اسلحه بگیرند. به عقیده مؤلفان طرح این قانون کمک می‌کند از دست درازی به تمامیت ارضی جمهوری پیشگیری شود. به قول آنها مردم منطقه مرزی محل زیست خود را خوب می‌دانند و می‌توانند به مرزبانان در پاسبانی سرحد کمک رسانند. مخالفان قانون برعکس می‌ترسند مسلح کردن مردم عادی می‌تواند پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. حالا گفتن مشکل است که طرح نو قانون قبول می‌شود یا نه و چه تأثیری به نواحی نزد مرزی می‌گذارد. سوال دیگر از همکاری ما در بیشکک این بود که تا کجا مناقشه در مرز در جامعه و مطبوعات قرغیزستان بحث و بررسی می شود؟ مثل پیش گفتگو در این باره زیاد است یا کمتر شده است؟ روزهای اخیر موضوع نزاع در مرز به تدریج موضوع دوم درجه می شود. در مطبوعات بیشتر مسئله ملی کردن کان طلای کمتر را بررسی می کنند که تشبسکارش حکومت است. طرفداران و مخالفان این کار زیادند. مسئله مناقشه در مرز غیر مستقیم هنگام گزارش درباره آسیب دیدگان نزاع اخیر بررسی می شود و از جمله تشبس تقسیم اسلحه به مردم ناحیه‌های نزد مرزی.
واقعا دیروز حکومت قرقیزستان قرار قبول کرد که بر اساس آن رفت آمد حضور و حرکت شهروندان تاجیکستان در قلمرو کشور منع شد. از این محدودیت ها به کارمندان نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان و قرقیزستان و اعضای عائله آنها استثنا هستند. حرکت کارمندان مؤسسه های بین المللی با موافقت مقامات دو طرف ممکن است. تشکر از همکارم خورسند خورموف که از بیشکک صحبت میکرد. یادآور میشوم در مناقشه آخر ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 50 نفر از دو طرف کشته و 300 نفر زخمی شدند. جنگ هم برای یک مرکز تقسیم آب سر زد که در منطقه بحثبرانگیزی مرزی جایگیر شود. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه میدیم. در ناحیه جومی ولایت ختلون که فلاکت طبیعی صدها نفر را بیخانمان کرد، بنیاد منزل برای آسیب دیدگان ادامه دارد. مقامات گفتند ممکن است مردم محتاج دههای دوستی تا نیمه های تابستان صاحب خانه شوند، ولی تا آن زمان باید ناچار با کودکان در خیمه زندگی کنند. همکاران ما از تلویزیون نسای شوریمیا به ناحیه جومی رفته بودند و گزارش آنها را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم. شهر عالموف ساکن ناحیه جامی با همسر و فرزندان و نبیرگانش در خیمه و در پارچه زمین زندگی میکند که مقامات به آنها دادند. خانه اشان اولی ماه می زیر خاک ماند. به عائله عالموف ها اسباب روزگار هم دادند و هر روز برای پخت و پز مواد خوراکه و هیزم میگیرند. مردان خانواده با کمک اختیاریانی که حکومت فرستاده است تمام روز به ساختمان خانه مشغولند. با وجود شرایط خاکسارانه زندگی، شهر عالموف از مقامات سپاسگزار است. خواهی خدمت در بیرون خمران، فرزندان همش در بیرون خمران، سوزا گرمای، شب در گرمای، روزانه سالخینه بسیار جوی خوبه. خواهی زمین هم جوی سوز داده گن، جدا کرده گن. به هر یکی از 20 عائله‌ای که به خانه و در ماندند 10 ساتخی زمین برای خانه سازی دادند و برای بنیاد یک خانه 4 اتاقی محصولات ساختمانی تقسیم کردند. برای هر عائله نوبسته از تعدادی ازاد چنین خانه می سازند، ولی باید تا نیمه ماه ایول منتظر باشند. مردم میگویند از خورد و خوراک کمی ندارند. ارزق پختاسیان نونی تانوک پختاسیان برای ما عبیده همه وقت ما گرسنه نیستیم. 3 محل اوقات میتین میخریم، جای خوب هست. مقامات محلی مردم بیخانه را در یگان مؤسسه یا سرپناهی موافقتر جا ندادند و میگویند که تا حد توانستند با آنها دستیاری دراز کردند. خوراک گرم 3 وقت تمامی پوشاک‌های لازمه، مسائل ساختمانی، حتی برای استفاده بردن خوراک، گاز، دیگ و نمیز تندرو رایگان تحفه داده شدند. سیل و لغزش خاک بیشتر از 100 هکتار زمین کشت را در محله نوآباد جامی ویران کرد. 15 خانه از بین رفت. از بس که زمین آهسته می‌لغزید، مردم را سر وقت و بی‌آسیب به جای امن و دور از فلاکت کوچ دادند. بانک جهانی میگوید از سال 1992 تا کنون این فلاکت ها به اقتصاد تاجیکستان به ارزش بیشتر از 2 میلیارد دلار زیان رسانیدند. و مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که در ماه‌های اخیر شماری از جنگجویان خارجی از ولایت‌های فاریاب و ننگرهار به بدخشان وارد شدند. از این قبل مقامات افغان از حضور جنگجویان خارجی در منطقه مرزی با تاجیکستان خبر داده بودند. محمد زکریا صفدو، رئیس ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان از راه‌های گوناگون از جمله از مسیر و راه‌های عمومی به این ولایت آمدند و در ناحیه‌های وردوج، جرم و راغستان جابجا شدند. برنامه اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبرم. تشکر از هر یک شما از اون که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. یادتان نرود که فردا شما رو با خبرهای نو در همینجا منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارد.